Come follow me. Genesis 39 chapter. Chapter 39 Joseph, prospered by the Lord, becomes ruler of Potiphar's house. He resists the advances of Potiphar's wife, is falsely accused, and is cast into prison. The keeper of the prison commits the prison's affairs into Joseph's hands. 1 And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. 2 And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. And he was in the house of his master the Egyptian. 3 And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. 4 And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand. 5 And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house, and in the field. 6 And he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not aught he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person, and well favored. 7 Paragraph mark And it came to pass after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, Lie with me. 8 But he refused, and said unto his master's wife, Behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that he hath to my hand. 9 There is none greater in this house than I. Neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness, and sin against God? 10 And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her, to lie by her, or to be with her. 11 And it came to pass about this time, that Joseph went into the house to do his business. And there was none of the men of the house there within. 12 And she caught him by his garment, saying, Lie with me. And he left his garment in her hand, and fled, and got him out. 13 And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth. 14 That she called unto the men of her house, and spake unto them, saying, See, he hath brought in an Hebrew unto us to mock us. He came in unto me to lie with me, and I cried with a loud voice. 15 And it came to pass, when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled, and got him out. 16 And she laid up his garment by her, until his Lord came home. 17 And she spake unto him according to these words, saying, The Hebrew servant, which thou hast brought unto us, came in unto me to mock me. 18 And it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled out. 19 And it came to pass, when his master heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me, that his wrath was kindled. 20 And Joseph's master took him, and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison. 21 Paragraph mark But the Lord was with Joseph, and showed him mercy, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. 22 And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison, and whatsoever they did there, he was the doer of it. 23 The keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper. அதிகாரம் 39 கர்த்தரால் செழிப்படைந்த யோசேப்பு
பொத்திபாரின் வீட்டிற்கு அதிபதியாகிறான். அவன் பொத்திபாரின் மனைவியின் ஆசைகளை எதிர்க்கிறான். அவன் மீது போய் குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறையில் தள்ளப்படுகிறான். சிறைச்சாலையின் காவலன் சிறையின் காரியங்களை யோசேப்பின் கைகளில் ஒப்படைக்கிறான். யோசேப்பு எகிப்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டான். பார்வோனின் அதிகாரியும் காவலர்களின் தலைவனுமான எகிப்தியனான பொத்திபார் அவனை அங்கே கொண்டு வந்த இஸ்மவேலர்களிடமிருந்து அவனை விலைக்கு வாங்கினான். கர்த்தர் யோசேப்புடன் இருந்தார். அவன் செழிப்பான மனிதனானான். அவன் எகிப்தியனான தன் எஜமானின் வீட்டில் இருந்தான். கர்த்தர் அவனுடன் இருப்பதையும் அவன் செய்த எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் அவன் கையில் செழிக்கச் செய்வதையும் அவனுடைய எஜமான் கண்டான். யோசேப்பு அவன் பார்வையில் தயவு பெற்றான். அவனுக்கு ஊழியம் செய்தான். அவன் அவனை தன் வீட்டிற்கு மேற்பார்வையாளனாக நியமித்து தனக்கு இருந்த அனைத்தையும் அவன் கையில் ஒப்படைத்தான். அவன் யோசேப்பை தன் வீட்டிலும் தனக்குச் சொந்தமான எல்லாவற்றிற்கும் மேலாகவும் கண்காணிப்பாளனாக நியமித்த நாள் முதல் கர்த்தர் யோசேப்பின் நிமித்தம் அந்த எகிப்தியனின் வீட்டை ஆசீர்வதித்தார். அந்த ஆசீர்வாதம் வீட்டிலும் வயலிலும் அவனுக்குச் சொந்தமான எல்லாவற்றின் மீதும் இருந்தது. அவன் தனக்குச் சொந்தமான எல்லாவற்றையும் யோசேப்பின் கையில் ஒப்படைத்தான். அவன் சாப்பிட்ட அப்பத்தை தவிர தனக்குச் சொந்தமான வேறொன்றையும் அவன் அறியவில்லை. யோசேப்பு அழகானவனாகவும் நல்விருப்பம் பெற்றவனாகவும் இருந்தான். இவைகளுக்கு பின்பு அவனுடைய எஜமானுடைய மனைவி யோசேப்பின் மேல் தன் பார்வையை செலுத்தி, என்னுடன் படுத்துக்கொள் என்றாள். ஆனால் அவன் மறுத்து தன் எஜமானுடைய மனைவியிடம், இதோ என் எஜமான் வீட்டில் என்னிடம் என்ன இருக்கிறது என்று அறியார். தனக்குச் சொந்தமான எல்லாவற்றையும் என் கையில் ஒப்படைத்திருக்கிறார் என்றான். இந்த வீட்டில் என்னைவிட பெரியவன் ஒருவனும் இல்லை. நீ அவருடைய மனைவி என்பதாலேயே உன்னை தவிர வேறொன்றையும் அவர் எனக்கு மறைக்கவில்லை. அப்படியிருக்க நான் இந்த பெரும் அக்கிரமத்தைச் செய்து தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்வது எப்படி? அவள் நாள்தோறும் யோசேப்புக்கு சாம்யபேல பேசிக்கொண்டிருந்தபோது அவன் அவளுக்கு அருகில் படுக்கவோ அவளுடன் இருக்கவோ அவள் சொன்னதை கேட்கவில்லை. அந்த சமயத்தில் யோசேப்பு தன் வேலையை முடிப்பதற்காக வீட்டிற்குள் சென்றான். ஆனால் வீட்டிலுள்ள ஆண்களில் ஒருவரும் அங்கே இருக்கவில்லை. அவள் அவனுடைய ஆடையை பிடித்து, என்னுடன் படு என்றாள். அவன் தன் ஆடையை அவள் கையில் விட்டுவிட்டு தப்பி ஓடி வெளியேறினான். அவன் தன் ஆடையை அவள் கையில் விட்டுவிட்டு ஓடிப்போனதை அவள் கண்டபோது அவள் தன் வீட்டில் உள்ள ஆண்களை அழைத்து, இதோ நம்மை பரிகாசம் செய்ய ஒரு எபிரேயனை நம்மிடம் கொண்டு வந்திருக்கிறான் என்று அவர்களிடம் சொன்னாள். அவன் என்னுடன் படுத்துக்கொள்ள என்னிடம் வந்தான். நான் உரத்த சத்தமிட்டு அழுதேன். நான் சத்தமிட்டு அழுத்தை கேட்டவுடனே அவன் தன் ஆடையை என்னிடம் விட்டுவிட்டு ஓடிப்போய் வெளியேறினான். அவனுடைய எஜமான் வீடு திரும்பும் வரை அவள் அவனுடைய ஆடையை தன் அருகே பத்திரமாக வைத்திருந்தாள். அவள் அவனிடம் இந்த வார்த்தைகளைச் சொன்னாள். நீர் எங்களிடம் கொண்டு வந்த எபிரேய வேலையாள் என்னை பரிகாசம் செய்ய என்னிடம் வந்தான். நான் சத்தமிட்டு அழுதவுடனே அவன் தன் ஆடையை என்னிடம் விட்டுவிட்டு ஓடிப்போனான். அவனுடைய எஜமான் தன் மனைவி அவனிடம் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டவுடனே, உமது வேலையாள் எனக்கு இப்படி செய்தான் என்று சொன்னதை கேட்டு அவனுக்கு கோபம் உண்டது. யோசேப்பின் எஜமான் அவனை பிடித்து ராஜாவின் கைதிகள் கட்டப்பட்டிருந்த சிறைச்சாலையில் போட்டான். அவன் அங்கே சிறைச்சாலையில் இருந்தான். கர்த்தர் யோசேப்புடன் இருந்து அவனுக்கு இரக்கம் காட்டி சிறைச்சாலையின் அதிகாரியின் பார்வையில் அவனுக்கு தயவு காட்டினார். சிறைச்சாலையின் அதிகாரி சிறைச்சாலையில் இருந்த கைதிகள் எல்லோரையும் யோசேப்பின் கையில் ஒப்படைத்தான்.
அவர்கள் அங்கே செய்த யாவட்டையும் அவனே செய்தான். 23 சிறைச்சாலையின் அதிகாரி அவன் கையில் இருந்த எதையும் கவனிக்கவில்லை, ஏனென்றால் கர்த்தர் அவனுடன் இருந்தார். அவன் செய்ததை கர்த்தர் செழிக்கச் செய்தார். Amish books. A way if she was on a mission that an woman world step up to got a ear grants to the rich her goal. Bailey said, and it was an ear most an admirable and trophying quality. When I made it and carried yours the street, I grabbed the door handle to the Swissman Sweets, the Amish candy shop, where I worked and also lived, and the pullet ear the wine forgot me also strangely with the door, but and finally I opened it wine eggnog to the stumble inside and surrounded by a cloud of snow. Asanam. The candy shop fall silence as I regained my balance just inside the door. Everyone in that front room stared at me and open mouthed, including Margaret Rewellings, who hadn't begotten me there. The woman hadn't to be and some straw up the English beginning to pull off such handfare. I hadn't been told she was that, and the year was market and almost a half mile way. I shouldn't have been able to the reach to the shop firsthand because I hadn't been only across the squares delivering candies to the Gillette Brook. The pastor's and wife and Heather and Margaret stood strong at me and with their appraising dog eyes. Here and signature short and curls covering the top of ear and hands. She wore jeans and he took water and under an open winter car here and cold wasn't still, and so I can now see the plan to the stay long it will be. தொலைவிலே அவள் ஒரு குறிக்கோளுடன் இருந்தாள். தன் இலக்கை அடைய ஒரு சூறாவளியை கூட மிதித்து செல்வாள். அதுதான் அவளுடைய மிகவும் பெற்றத்தக்க மற்றும் திகிலூட்டும் குணம் என்று பேலி கூறினாள். நான் சாலையை கடந்தும் நான் வேலை செய்து வசித்து வந்த ஆமிஷ் மிட்டாய் கடையான ஸ்விஸ் மேன் ஸ்வீட்ஸ் இன் கதவை கைப்பிடியை பிடித்து பலமாக இழுத்தேன். நான் கதவுடன் போராடிய போது காற்று என்னை எதிர்த்து
போராடியது. ஆனால் இறுதியில் பனி மேகத்தால் சூழப்பட்டு தடுமாறி உள்ளே நுழையும் அளவுக்கு கதவை அகாலமாக திறந்தேன். கதவின் உள்ளே நான் தடுமாறியதும் மிட்டாய் கடை அமைதியானது. எனக்கு முன்பாக அங்கு வந்திருந்த மார்கெட் ரேலிங் உட்பட முன் அறையிலே இருந்து அனைவரும் வாய் பிளந்து என்னையே பார்த்தனர். இத்தகைய ஒரு சாதனையோ செய்ய அந்த பெண் ஏதோ ஒரு ஆங்கில மந்திரவாதியாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அவள் கிட்டத்தட்ட அவரை மைல் தொலைவில் உள்ள ஹார்வெஸ்ட் மார்க்கெட்டில் இருப்பதாக எனக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தது. நான் சதுக்கத்தின் மறுபுறத்திலே பாதிரியாரின் மனைவியான ஜூலியட் புரூக்ஸ்க்கு மிட்டாய் விநியோகித்து கொண்டிருந்ததால் நான் கடைக்கு முதலில் சென்றிருக்க வேண்டும். ஆனால் மார்கெட்ஸ் அங்கே நின்று கொண்டிருந்தாள். அவளது மதிப்பிடும் கருவிகளால் என்னையே உற்று பார்த்தாள். அவளது அடையாளமான குட்டையான சுருள் முடிகள் அவள் தலையின் உச்சியை மறைத்திருந்தன. அவள் ஜின்ஸும் திறந்த குளிர்கால மேலங்கியும் கீழே ஒரு தடினமான ஸ்வெட்டரும் அணிந்திருந்தாள். அவள் மேலங்கி இன்னும் அவள் மீது இருந்ததால் அவள் அதிக நேரம் தங்க திட்டமிடவில்லை என்பதையும் நான் அறிந்து கொண்டேன். அது piano box. Daily experience. Play the following experience with each hands and separately. Play them and every day until you can have them will and beginning slowly and increasing the speed a little each day with an potency. Your the fingers will and become accustomed to each hands and postation. Left hand and right hand. Page number 73. Play the playing experience with each hands and separately. Play them and every day until you can have them will, being slowly and increase the speed a little bit each day. Right hand, left hand. Page number 74. Section 3. Captures and the silks. You will learn in the section 3 in how to play the keyboard with both hands. 2. How to read more and notes and values. 3. How to play in more and time and signatures. Page number 75. Playing with both hands. Daily experience. You are the now and ready to play with both hands. To get this many same. How can we at the first and but it and will soon come naturally as you the work hard and the pretendingly the following and experience should and help and you learn and is this new skill playing with both hands. 1. Play is the expresses slowly and evenly, mastering it with each hands and alone. 2. Play the experience with both hands and together and increase the tempo a little each day. The finger numbers are the important, so follow them carefully. 3. The strict risks interacts reports and bear. Play the measures, but when the report bear over and over until you can play that and section will then move to the next section. 31. When you know all the sections, play them and without
stopping, repeating each and sections 4 times. Page number 74. தமிழ். தினசரி பயிற்சிகள். பின்வரும் பயிற்சிகளை ஒவ்வொரு வகையிலும் தனித்தனியாக வாசிக்கவும். இப்பயிற்சிகளை நீங்கள் நன்கு கற்றுக்கொள்ளும் வரை தினமும் வாசிக்கவும். தொடக்கத்தில் மெதுவாக ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு நாளும் வேகமாக சிறிதாக அதிகமாகவும் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்தன் மூலம் ஒவ்வொரு கையும் அமைப்புக்கு ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் பாஸ்டன் உங்கள் விரல்கள் பழகிவிடும். இடது கை வலது கை. பக்கம் 73. பின்வரும் பயிற்சிகளை ஒவ்வொரு கையிலும் தனித்தனியாக வாசிக்கவும். இப்பயிற்சிகளை நீங்கள் நன்கு கற்றுக்கொள்ளும் வரை தினமும் வாசிக்கவும். மெதுவாக தொடங்கி ஒவ்வொரு நாளும் வேகத்தை சிறிதாக அதிகரிக்கவும். வலது கை இடது கை. பக்கம் 74. பகுதி 3. பகுதி 3இல் நீங்கள் கற்கப் போகும் கருத்துக்களும் திறன்களும். 1. ஒரு கைகளையும் பயன்படுத்தி கீபோர்ட் எவ்வாறு வாசிப்பது. 2. கூடுதல் ஸ்வர மதிப்புகளை நோட்ஸ் வேல்யூஸ் எவ்வாறு வாசித்து புரிந்து கொள்வது. 3. கூடுதல் தாள் அமைப்புகளில் டைம் சிக்னிச்சர்ஸ் எவ்வாறு வாசிப்பது. பக்கம் 75. ஒரு கைகளையும் கொண்டு வாசித்தல். தினசரி பயிற்சிகளை எப்பொழுது நீங்கள் இரு கைகளையும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தி வாசிக்க தயாராக உள்ளீர்கள். தொடக்கத்தில் அது சற்று இயல்பற்றதாக தோன்றலாம். ஆனால் நீங்கள் கடினமாகவும் வெறுமையாகவும் பயிற்சி செய்தால் விரைவில் அது உங்களுக்கு இயல்பாகவே வந்துவிடும். பின்வரும் பயிற்சிகள் எந்த புதிய திறனையும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள உதவும். ஒரு கைகளையும் கொண்டு வாசித்தால். 1. இப்பயிற்சியை மெதுவாக சீராகவும் வாசிக்கவும். ஒவ்வொரு கையிலும் தனித்தனியாக வாசித்து அதில் முழு தேர்ச்சி பெறவும். 2. இப்பயிற்சியை இரு கைகளையும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தி வாசிக்கவும். ஒவ்வொரு தாளும் வாசிப்பின் வேகத்தை டெம்போ சிறிதாக அதிகரிக்கவும். விரல் எண்கள் மிகவும் முக்கியமானவைகள் என்பதால் அவற்றை மிகவும் கவனமாக பின்பற்றவும். 3. நட்சத்திர குறிகள். மீண்டும் வாசிக்க வேண்டிய பகுதிகளை ரிப்பீட் அண்ட் பேர் குறிக்கின்றன. அந்த நட்சத்திர குறிகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதிகளை நீங்கள் நன்கு வாசிக்கும் திறன் பெறும் வரை மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்கவும். பின்னர் அடுத்த பகுதிக்கு செல்லவும். அனைத்து பகுதிகளையும் நீங்கள் நன்கு கற்றுக்கொண்டு பிறகு எங்கும் நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து வாசிக்கவும். அப்பொழுது ஒவ்வொரு பகுதியும் 4 முறை மீண்டும் வாசிக்க வேண்டும். பக்கம் 76. Consulate books. நேற்று தினத்தில் ஒருத்தருக்கு
சொன்னேன். அவர் ஒரு முஸ்லீம். இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க அந்த பிரச்சனைக்கு எங்கே தீர்வு வரப்போகுது தெரில. பிரச்சனைக்கெலாம் காரணம் ஒற்றுமையின்மை தான். சமாதானத்தோடு போகணும். போர் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அதை ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட பேசிட்டு வந்த ஒரு முஸ்லீம் கிட்ட. அப்புறம் நீங்கள் வந்து குரான் ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கீங்களா படித்து அப்படின்னு கேட்டேன். முடிச்சிருக்கேன்னு சொன்னார். பைபிளும் சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பில் பைபிள்லேருந்து தான் வந்தது குரான் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க. 2 ஜாதியை பெரிய ஜாதியாக நான் மாற்றுவேன்னு சொன்னார் கடவுள். இப்போ வரைக்கும் மாற்றி ஆசீர்வதிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னேன். நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம், முக்கியமான விஷயம் பைபிள் அப்படின்னு அவர் சொன்னேன். அப்புறம் இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசினேன். அவர் ஈவி பைக்கை பற்றி பேசினார். இந்த காலகட்டத்தில் ஈவி பைக் நம்ம நல்ல பைக் வாங்கி கொடுத்தா உடச்சிடுறாங்க நம்ம ஆளுங்க, அது வந்து டெலிவரி ஜாபு அப்படின்னு சொன்னார் அவர். அதனால் நான் சொன்னேன், நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட பாதி காசு வாங்கி அவங்களோட காசை போட்டு அந்த பைக் அவங்களுக்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த வேலையை நீங்கள் கொடுக்கும்போது அது தான் பைக்கு மாதிரி அவங்க வச்சுக்கும் போது அதை பத்திரமா வச்சுப்பாங்க. காசு விஷயத்தில் எந்த மனுஷனாலும் கரெக்டாக இருப்பாங்க, பொருள் விஷயத்துலையும் கரெக்டாக இருப்பாங்க. நீங்கள் அப்படி தான் வேலை வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு கொஞ்சம் ஐடியா கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் அவரும் சொன்னார், இப்போ திருப்பி லாக்டவுன் போட போகிறாங்க, இந்த லாக்டவுன் எப்படி இருக்குது தெரில. ஆனால் அந்த லாக்டவுனில் ஒன்று கற்றுக்கிட்டாங்க மக்கள். குடிக்கிறானுங்க, குடிக்காமல் இருந்தாங்க, குடும்பம் நல்லா இருந்தது. ஆனால் லாக்டவுன் போடக்கூடாது, ஏன்னா லாக்டவுன்ன்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். போரும் பண்ணக்கூடாது, போரும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். இந்த அளவுக்கு சமாதானமாக போனோம். கடவுள் இயேசு கிறிஸ்து வர போகிறாரு பூமிக்கு. அவரோட ஆள்கை கண்டிப்பாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன். எங்கள் அம்மாக்கிட்ட கூட நீ காலைல சொன்னேன். எங்கள் அம்மாலாம் பயந்துட்டாங்க நான் சொல்லும் போது. வருங்காலம் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு. முடிவு பரிந்துமும் இருக்கவன் வெற்றி பெற முடியும், வெற்றி பெற்று தேவனுடைய ஸ்பர்சகத்தில் உட்கார முடியும். இந்த தினத்தில் நானும் கோவப்பட்டேன். ஒரு 800 எனக்கு ஏர்ன் பண்ண கொடுக்கல ஊபர். அமௌண்ட்ஸை டிஃப்ரெண்ட்டாக மாற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அப்புறம் 800 கிட்ட ஏர்ன் பண்ண கடவுள் ஊபர் மூலமாக கொடுத்தாங்க. ஒரு ஸ்டேபிளான அமௌண்ட்ஸ் இருக்கணும், சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. கஸ்டமருக்கோசமும் சேஞ்ச் கூடாது, எங்களுக்கோசமும் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் என்ன அமௌண்ட்டோ கவர்மெண்ட், அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட்டு இதுக்கு நம்ம எதிர்பார்க்குறோன்னா அவங்க எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரே அமௌண்ட்டை ஸ்டேபிளாக கொண்டு போவாங்க. நீங்கள் அந்த மாதிரி கொண்டு போக தெரியணும். நீங்கள் அவங்களுக்கோசம் ஃபேவர் பண்ணும்போது எங்களுக்கு அடி வாங்குது, எங்களுக்கோசம் நீங்கள் ஃபேவர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அடி வாங்குது. அப்போ 2 பேர்த்துக்கு அடி வாங்காமல் நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் கொண்டு போகணும். அதுதான் ஒரு ஞானமான வேலை. இதை இது செம்ம கோவப்பட்டேன். என் வாயிலேருந்து வராத வார்த்தையெல்லாம் வச்சு திட்டினாங்க. வரக்கூடாதுன்னு நினச்ச வார்த்தையெல்லாம் வச்சு இப்படி திட்டினால எனக்கு டியூட்டி வந்தது நான் நினச்சிக்கிட்டேன். சரி, கான்செப்ட் புக்ஸ் படிப்போம். ஒருவர் எந்த ஒரு தலைமையும் பேட்டியும் அதை விட தனிப்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் என்று தலைமை பதவிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் கை வேனர் ஜாக்டர் ஆர் மே ஒரு முறை குறிப்பிட்டார். அது நேருக்கு நேர் அடங்கும் பேட்டி. வாக்குறுதிகளும் வெகுமதிகளும் ஒன்று அசாதாரணமானவை அல்ல. ஹார்பினிவர் 1980 அடுத்த பேரா. பிரசங்கங்கள் ஒரு முக்கிய அம்சம் இருந்தாலும் அவை வாக்கு அளிக்கும் முடிவுகளை பாதிக்கக்கூடும் என்றும் நாம் கருதினோம். எங்களுடைய பிரசார் விளைவுகள் பற்றி ஒரு ஆய்வு அல்ல. சில சமயங்களில் தங்கள் எதிரொலிகளின் உணர்விடப்பட்ட சாதகங்களையும் சமன் செய்வதற்காகவே அல்லது குறிப்பிட்ட பிரச்சனைகளை அல்லது தனிப்பட்ட குணாதிசயங்களையும்
நடைமுறைப்படுத்துவதற்காகவே பிரச்சாரங்கள் வெற்றி பெறாமல் போகின்றன. அடுத்தது கட்சி பெரும்பான்மை உள்ளதா அல்லது சிறுபான்மையில் உள்ளதா என்பது முக்கியமானது. பெரும்பான்மையில் உள்ள கட்சிகள் தலைமை வேட்பாளர்களை கொள்கை இலக்குகளை செயல்படுத்துவார்கள் என்பதை கட்ட அதிக அழுத்தத்தையும் உணரலாம். அதே சமயம் சிறுபான்மையிலே உள்ளவர்கள் குறிப்பாக போட்டி நிறைந்த தேர்தல் சூழ்நிலையில் தேர்தல்களின் வெற்றி பெறுவதில் அதிக கவனம் செலுத்துவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படலாம். 2016 அடுத்து இது தந்தையின் சாதாரண மற்றும் வழக்கமான போக்கை குறிப்பதாகவே அடுத்த புக் இது இருக்க வேண்டும். மேலும் இது அசாதாரண நேரங்களுக்கும் சந்தர்ப்பங்களுக்கும் பொருந்தாது. கூடுதலாக அப்போஸ்தலர் வரம்பு மீறி நடந்தவர்களுக்கு எதிராக பேசுகிறார். மேலும் தன் சொந்த சோம்பல் மற்றும் சிற்றின்பத்தின் காரணமாகத்தான் குடும்பத்தை கவனித்து கொள்ள தவறும் ஒருவன் அவிசுவாசி விட மோசமான என்பதில் சந்தேகமில்லை. அடுத்த பேரா வெளிப்படையான ஆபத்து கண்டு மனிதர்கள் இந்த கடமைகளிலிருந்து நழுவி விடக்கூடும் என்பதற்காக யூபிலி ஆண்டு நெருங்கி வந்தாலும் அதற்கு முன் அவனால் திருப்பி செலுத்த முடியவிட்டால் அப்பொழுது அவன் அதை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். அவனுக்கு கடன் கொடுக்க வேண்டும், அதுவே மகிழ்ச்சியுடன் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் அவனிடத்தில் கூறுகிறார். அவனுக்கு கொடுப்பது உனக்கு வருத்தம் அளிக்காது. மேலும் சிலர் நான் விரைவில் என்னையும் என் குடும்பத்தையும் வேறுமையில் ஆழ்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்று ஆட்சேபிக்கக்கூடும் என்பதால் நாம் இரட்சகருக்காகவே நீ செய்யும் எல்லா பணிகளையும் விட்டுவிட்டு கடன் வாங்க விரும்புவனிடத்திற்கு திரும்பி செல்வதே என்று அவர் மேலும் கூறுகிறார். எலிசா சார்பேவின் விதவிடம் வந்து அவள் தனக்கு தன் குடும்பத்திற்கும் தேவையான சொற்ப வருமானத்தை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு இருப்பது என்று சொல்வது அவர் அதை ஒப்புக்கொண்டால் எந்த அளவிற்கும் அதை அனுமதிப்பார்கள். அந்த ஆதி காலங்களுக்காவது நமது இரட்சகர் அதை
எதன் அடிப்படையில் நிறுவுகிறார் என்பதற்கான காரணத்தையும் அவர்கள் சிந்திக்கட்டும். முதலாவது, அவைகள் அந்த பூச்சிக்கும் துருவுக்கும் திருடனுக்கும் அட்டப்படக்கூடியவை. இரண்டாவதாக, அவர்கள் சாவை உறுதியை திருடிச் செல்வார்கள். பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே இருதயம் இருக்கும். எல்லாம் காலங்களிலும் காரணங்கள் ஒரே மாதிரி வலிமையும் கொண்டு இருக்கின்றன. எனவே அந்த அறிவுரை போதுமானதாகவும் நிரந்தரமானதாகவும் இருக்க வேண்டும். இது செல்வங்களில் மீதான அன்பு மற்றும் பாசம் தொடர்பாகவும் திருச்சபைக்கான ஏதேனும் ஒரு சிறப்பு சேவைகளுக்காகவே அல்லது நமது சகோதரர்களின் குறிப்பிட்ட துன்பத்திற்காகவோ அவற்றை பயன்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கும்போது அந்த பொருட்கள் தொடர்பாகவும் எப்போதும் பொருந்தும். அடுத்த பேஜ். முடிவுகள் மற்றும் வாக்கு தேர்வுகள் மீதான சூழ்நிலை மறிகளின் தாக்கத்தையும் சோதிப்பது கடினம். மேலும் பல தேர்தல்களில் அவைகள் தனிப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் வாக்குகளை பாதிக்காமல் இருக்கலாம். இது அந்த ஃபர்ஸ்ட் புக்கு. 2007 பள்ளி பாகுபாடு தொடர்பான அடுத்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கேள்வி உச்சநீதிமன்றத்தில் முன் வந்தது. அது இத்தகைய வரலாற்றையும் எதிர்கொண்டது. பிரவுன் மற்றும் கூப்பர் போன்ற துணிச்சலான அறிவுரைகளால் நிரம்பி இருந்த அந்த வரலாறு அவற்றில் ஏற்பட்ட ஆதாயங்கள் சமரசம் செயல்பாட்டு பின்வாங்குவதை கண்டது. அடுத்த பக்கம். மறுபிறவியான வழக்குகள். ஒரு காலத்தில் ஒருங்கிணைப்பை புறக்கணித்த அதே பள்ளி மாவட்டங்கள் இப்பொழுது அதற்காகவே பாடுபடுகின்றன. ஒரு நகரங்களிலும் மாணவர்கள் தங்கள் பள்ளிகளில் விருப்பங்களுக்கு தரவரிசையில் வழங்கினர். மேலும் சில சமயங்களில் மாணவர்கள் ஒதுக்கீடுகள் ஏற்கனவே பாகுபாடு நிலவும் பள்ளிகளை மேலும் மோசமாக இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காகவே மாவட்டங்கள் மாணவர்களின் இனம் மற்றும் பள்ளிகள் அமைப்பு ஆய்வற்றை கருத்தில் கொண்டன. திட்டங்கள் ரத்து செய்வதற்கு நீதிபதி அந்தோனி கென்னடி தீர்க்கமான 5வது வாக்கை அளித்தார். மறுபரிசீலனை எதிர்ப்பு ஒரு பாராட்டத்தக்க நோக்கம் என்பதையும் அது ஒரு வலுவான மனநிலை நலனையும் உருவாக்கும் என்பதையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் சியாட்டில் மற்றும் லூசியானாவில் திட்டங்கள் போதுமான அளவு துல்லியமாக வடிவமைக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் கண்டறிந்தார். கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பகுதிகளில் இடையே கோமோஸ்ட் டிரைவ் சாலையில் அமர்ந்துள்ள இந்த நலவாழ்வில் நாளில் மாணவர்களை வரவேற்கும் இக்ஃபோர்பீம்ஸ் யூத வாழ்க்கை மையம் இக்ஃபோர்ட் ஆஃப் தி லூம் டி ஷார்ட்ஸ்லின் ஒரு பிரம்மாண்டமான குவியலை சேகரித்து இது பெண்டமிக் புக்ஸ். என் தேடல் ஆன்மீகத்திற்கானதல்ல என்று நான் ஒப்புக்கொண்டு இருப்பேன். நல்வாழ்வு தினந்தோறும் மக்கள் கூட்டம் நிறைந்த இந்த வளாகம் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் புதிதாக புத்துயிர் பெற்று இருந்த அந்த காட்சி என்னை ஈர்த்தது. மேலும் வட்டத்திற்குள் வட்டங்கள் இந்த
நல்வாழ்வு நாளில் ஒரு சதுப்பு நில பகுதிக்கு சற்று மேலே விரிந்து கொண்டே செல்லும் வட்டங்களில் பறந்து கொண்டே இருந்த ஒரு பரந்த நான் கண்டேன். உண்மையிலே நான் நீரடை மற்றும் ஈரநிலை மதிப்பீடு மேலாண்மை பூங்காவை அல்லது சமர்த்தியமாக சொல்வதனால் டியூக் வானத்தின் சதுப்பு நிலத்தை ஸ்வாம்ப் ஆஃப் டியூக் ஃபாரஸ்ட் நெருக்கத்தில் இருந்தேன். அடுத்து என் வாழ்வில் பல வட்டங்கள் தாங்களே மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தி கொண்டோம். ஒன்றின் மீது ஒன்று வளர்ந்து கொண்டும் அல்லது பார்வையில் இருந்து மறைந்து கொண்டும் இருந்தன. ஆங்கில பேராசிரியர்களிடம் ஃப்ரோபரோ என வாசித்து தூண்டிய ஒரு கட்டுரையும் நான் நினைத்து பார்த்தேன். அவ்வளோதான்.